Sanskrit is actually a divine language, is a mystical language. One thing I want to make very clear, I am not a scholar of Sanskrit. I am a student of Sanskrit language. I have just scratched the surface. त्यति गर्दाखेरि म बल्ल बल्ल अल्फाबेट बुझ्न थाले, संस्कृतको अल्फाबेट which is देवनागरी. त्यसभन्दा बियोन्ड अहिले धेरै बाटो ट्राभर्स गर्न बाँकी छ. So you will see in this presentation कि देवनागरी स्क्रिप्ट भित्र कति कुराहरू छुपेका रहेछन्, कति कुराहरू भित्र रहेछन्, आजसम्म मलाई थाहा थिएन. भनेको मतलब जबसम्म यो सिक्न थाहा थिएन. It's all a result of research. तर त्यसभन्दा अगाडि आज हामी धेरै वेस्टर्नाइज, हाम्रो एटलिस्ट थिङ्किङमा वेस्टर्नाइज भएका जति पनि मानिसहरू छन्, यो भएको किन? हाम्रो यो एकदम आफ्नो कुरा हेप्ने, आफ्नो ओरिजिनल कुराहरू अनि जहिले पनि वेस्टको कपी गर्ने, यो कहाँबाट आयो? यसको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई थाहा होला. यो लर्ड मकोली, थोमस मकोली यसको पुरा नाम हो. उसलाई चाहिँ त्यही इन्डियामा ब्रिटिस राज हुँदाखेरि पठाएको थियो इन्डियाले. अनि उसको पर्पस के थियो भनेदेखि इन्डियामा ट्राभल गर्नु, थाहा पाउनु के कसो चलिरहेछ. अनि उसले आफ्नो रिपोर्ट एउटा पठाएको थियो ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा, नोट्स अफ ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा. यो छ, मसँग ओरिजिनल कपी पनि छ 14 पेजको. अनि त्यसको एउटा प्याराग्राफ, I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country. And by the way, तपाईहरुले साथ सुन्नु भएकै होला कि before British came into India, India was the world's richest country. And when they left, India was world's poorest country. ब्रिटिसहरुले 200 वर्षको शासनमा त्यति गरिदिएको थियो इन्डियाको लागि. I have seen this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old traditional ancient education system, which was the Gurukul system, her culture. For if Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will esteem and their native culture, and they will become what we want them to be, a coconuts. बाहिरबाट ब्राउन, भित्रबाट व्हाइट. हामी त्यसो भन्ने गर्छौँ इङ्ल्यान्डमा चाहिँ, we are like coconuts. है, यो चाहिँ 1835 है फेब्रुअरी. अनि त्यसपछि एक वर्षभित्रै यति यो सक्सेसफुल भयो कि he wrote this letter to his father. Our English schools in India, यो इन्डियाको परिप्रेक्ष्यमा किन भनेको भनेदेखि त्यो इन्डियाको एजुकेसन सिस्टम हामी कहाँ आयो पछि, जुन एसएलसी वालाहरू जुन छ नि, त्यो पछि हामीले एडप्ट गर्यो. Our English schools in India are flourishing wonderfully. We find it difficult to provide instructions. मान्छे नै पुगेका थिएन सिकाउनलाई. The effect of this education on Hindus is prodigious. No Hindu who has ever received an English education ever remains sincerely attached to his religion. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will be not a single idolater among the respected classes, middle class, 30 years since. And this will be effected without our effort to proselytize, which is going on. I have come to realize. I heartily rejoice in this prospect. This was the response from Macaulay to his father in a letter. आज हामीहरु किन कुन किसिमले सोच्छौं र एटसेट्रा भन्छौं भने this is the reason. Right? अनि let us start the main topic, Sanskrit. Sanskrit is said to be Swami Vivekananda's first love. Hindu scriptures call it Devavasa. Devavasa, just to मैले भने, it's a divine language, which I will hope to prove to today before you leave, or the language of gods. Western linguists consider it as a dead language, much like Latin. Yet Hindu chant Sanskrit shlokas at temples and homes every day. Mr. Macaulay, the British educationist responsible for setting up the education system in British India, denigrated this language by saying, all the historical information which can be collected from all the books which have ever been written in Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry abridgment used at preparatory school in England. School ko, primary school ko kitab ma paine knowledge jati cha, Sanskrit ko sampurna knowledge त्यसको समान नगण्य छ भनेर बताउँदै. However, American business magazine Forbes considered it as the most suitable language for computers. So is the Sanskrit language a dead language, or is it the most advanced language on earth? अब त्यो गर्नुभन्दा अगाडि let us see how logical
English language is. कसैले तपाईलाई Q एकचोटि लेख्नुस् भनेर भन्यो भनेदेखि what would you like write? Would you write Q or Q or Q? They are all Q. त्यसै गरी यसो हेर्नुस् न यो रोमा they are similar patterned words. है BOUGH, COUGH, DOUGH. But pronounce it. Bow, cough, dough. There is absolutely no logic. Enough, laugh, plow, rough, soft, tough. Absolutely no logic. त्यो किन भएको nobody can explain. अब यता हेर्नुस् यो दुईटा सेन्टेन्स वर्ड्समा थरो र थ्रु एउटा मात्र लेटरको डिफरेन्स छ तर प्रोनाउन्सिएसन एकदमै फरक परेर जान्छ त्यसै गरी यहाँ एउटा मात्र लेटर बढ्दै जान्छ दाउ दो थट अब यहाँ कोरस र यहाँ चोर्स भनेको डेली कार्यकलाप च र क सीएच एक ठाउँमा क एक ठाउँमा च जर्ज ग्रेगरी जी एक ठाउँमा ग एक ठाउँमा ज. How do you know? A learner can never know how to say it unless somebody tells you. ल हेर्नुस् यसको बारेमा एउटा गफ सुनाइदिउँ तपाईहरुलाई. एउटा मजाक हो. Two people were talking about English language. पहिलो फ्रेन्डले or second फ्रेन्डलाई भन्यो English language is vague. अनि फर्स्टले करेक्ट हो it's not vague, it's vague. अनि उले भने sorry it was slip of my tongue you. उले भने it's not tongue you, it's tongue. उले भन्छ okay then let's not argue about it. What logic? There is no logic. मैले चाहिँ कहिले काहीँ भन्छु कि are we not embarrassed to spell the word embarrassment? Same abbreviation. Why is abbreviation so long? In Sanskrit there is no such thing as spelling, hence this problem cannot arise ever. Let me tell you, Sanskrit is a phonetic language. That's the difference. यो सब देखाएको English is a non-phonetic language. भनेको मतलब बोल्ने र लेख्नेमा फरक छ. संस्कृतमा त्यो छँदै छैन चाहे जुसुकै ल्याङ्ग्वेजमा होस् किनभने संस्कृतकै देवनागरी लिपि युज गरिन्छ हिन्दी नेपाली भोजपुरी हाम्रो थुप्रै इन्डियन ल्याङ्ग्वेजहरुमा इट्स अलवेज प्रोनाउन्स द सेम वे डजन्ट म्याटर व्हिच ल्याङ्ग्वेज यु राइट इट इन है त संस्कृतमा चाहिँ त्यो प्रब्लम छैन किनभनेदेखि देयर इज नो सच थिङ एज स्पेलिङ मेरो नाम कमल इट्स अलवेज कमल मैले इंग्लिशमा लेख्दाखेरि यदि कसैले पहिलो बाजी पढ्छ भने डिपेन्डिङ अन व्हिच पार्ट अफ द वर्ल्ड दे कम फ्रम कसैले कमल त सादै कसैले भन्ला कमाल भन्छन् मोस्टली मलाई अथवा कमाल भने देयर इज नो रूल टु फलो प्रोपरली त्यसकारणले त्यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ इंग्लिशको एक किसिमले वीकनेस भन्नु पर्यो अनि अर्को कुरा संस्कृतमा देयर इज नो अप्पर केस एन्ड लोअर केस जहिले पनि एउटै हुन्छ फर्म एकदम पर्सिस्टेन्ट एकदम कन्सिस्टेन्ट अब तपाईहरुलाई म सोधौं इंग्लिशमा कति अल्फाबेट छ भन्नुस् त सिक्न पर्दाखेरि कतिवटा सिक्नु पर्ला 26 भने 52 किनभने अप्पर केस लोअर केस बच्चालाई सिकाउनु पर्यो भने के ठुलो मात्र सिकाउने क्यापिटल मात्र सो यु हैव टु लर्न एक्चुअली 52 not 26 the biggest misunderstanding अर्को कुरा एउटा सेन्टेन्स ल्याउ यहाँ अलिकति मलाई लेख्ने फेसिलिटी पाएन एउटा इमेजिन गर्नुस् एउटा सेन्टेन्स how low do we go yes imagine the word how low imagine the words HOWLOW right how low do we go with the bracket राखिदिउँ त्यो खाली सेन्टेन्स बनाउनको लागि गरे do do go geo phonetically it should be ho low do go HOW ho LOW low ho low do go अथवा how loud do go. If you try to pronounce it phonetically, it's absolutely funny. किनभने there is no logic. त्यही beauty butter, beauty putra, BUS bus भने जस्तै नि अथवा beauty putra त्यो छ नि हामी बचपनमा भन्छौँ. There is absolutely no logic. अर्को कुरा इंग्लिशमा A B C D F G छ है. Where are the vowels? The vowels are A E I O U scattered along the alphabet. A छ त्यसपछि B C D E छ F G H I छ यसो जान्छ. There is no structure, absolutely at random. Look at Sanskrit. What a structured way of putting Sanskrit or Devanagari alphabet. पहिलो जो पार्ट छ यो पूरा this is all vowels. The next part is all consonants. अब हामीलाई चाहिँ बचपनदेखि नै सिकाइएको छ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ म चाहिँ भावेल हो स्वर
अनि क ख ग चाहिँ व्यञ्जन हो। अब एकचोटि तपाईँ मसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह भन्नुहोस् त सबैजनालाई। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह। एकचोटि फेरि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह। एउटा कुरा तपाईले जाना अथवा नजानी नि गरिसक्नुभयो, which is you have completed one cycle of pranayam, अनुलोम विलोम। अ आ इ ई उ भन्दाखेरि द सास गोज अप, अ आ इ ई उ अनि सिद्धिने बेलामा ए ऐ ओ औ अम अह सास निस्किन्छ। अ आ इ ई उ सास लिने, ए ऐ ओ अम। कहिले सोच्नु भएको थियो कि हामीलाई बचपनमा अ आ इ सिकाउँदाखेरि दे आर अलरेडी इनडाइरेक्टली टिचिङ अस अनुलोम विलोम। Is absolutely intrinsic in the language. This is only to start with. Actually, म पहिलो यसभन्दा अगाडिको उसमा जाउँ। Om is the key to everything in our culture, our religion, our tradition. This is the key. तर ओम चाहिँ ओरिजिनली वैदिक टाइममा चाहिँ यस किसिमको थियो। This is Vedic Om. त्यसले पछि यो चेन्ज भएर आयो अनि अहिले पनि इन्डियामा बाङ्ला, ओडिया, तेलुगु यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्स छन्। खालि देखाइदिनुको लागि कि ओम इज नट व्हाट वी अलवेज नो, देयर हैव बीन डिफ्रेन्ट फर्म्स ओभर द टाइम। यहाँ ओमबाटै सारा कुरा हाम्रो जति पनि हामीले देख्छौँ आफ्नो आसपास ओमबाटै सुरु भएको र ओममै सिद्धिन्छ। अब जुन हाम्रो अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ छ नि, दे आर प्रोड्युस्ड इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ आवर भोकल अर्गन। जस्तो कि क ख ग घ छ यो चाहिँ गट्रल यहाँबाट सुरु हुन्छ। जति पाँचवटा छ क ख ग घ ङ यताबाट भएर अनि दोस्रो चाहिँ च छ ज ज प्यालेटाल भन्छ अथवा तालव्य, यो चाहिँ कण्ठ्य तालव्य। ऊ चाहिँ जिब्रोले तालु छोएर त्यो आवाज प्रोड्युस गरिन्छ। तेस्रो ट ठ ड ड रेट्रोफ्लेक्स भनिन्छ अथवा मूर्धन्य, जिब्रोलाई यसो पल्टाएर टङ ट्विस्ट गरे जिब्रोलाई पल्टाए जस्तो गएर गरिन्छ। द्याट इज द थर्ड ग्रुप। चौथो डेन्टल, दन्त्य, जिब्रोले दाँतलाई छोएर प्रोड्युस गर्ने। अनि पाँचौँ र लास्ट यो 5x5 म्याट्रिक्समा चाहिँ बाइलाबियल अथवा ओष्ठ्य भनिन्छ। भनेको मतलब दुईटा ओठले छोएर बनाउने। ल हेर्नुहोस्, मेयर ल्याङ्ग्वेज, तर यो बनाउन भन्दा अगाडि कति सोचिसकेर रहेछ। हाउ मच नलेज अफ vocal system, our anatomy, our ancestor must have had before they devised this. यो knowledge नभएसम्म त how could they have done? And this happened 2,500 years ago at least. Now compare this with other languages, any other language in the world. So they must have had a very clear understanding of how the sound is produced from our vocal organ. And incidentally, a a i e u u a चाहिँ even a dumb person can speak. किनभने त्यसमा चाहिँ यो छैन, यो चाहिँ मैले स्वरको व्यञ्जनको बताएको। स्वरमा चाहिँ यु डोन्ट निड इट, इट कम्स फ्रम हियर कम्स आउट। अ आ इ चाहिँ सोझै अ आ इ। त यो चाहिँ एउटा जस्ट टु सो, यो एउटा मलाई मेरो जिपीले दिएको थियो, मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ आई निड ए डायग्राम अफ हाउ दिस भोकल अर्गन वर्क्स। उसले मलाई दियो अनि मैले भने हाम्रा बाबु बराजीहरूलाई पुर्खाहरूले त थाहा रहेछ सब कुराहरू। सो दिस जस्ट गोज टु सो कि त्यसै एट ऱ्यान्डम बनेको होइन। यो सब आएको ओमबाट मैले बताएँ। आई वोन्ट वान्ट टु गो इन्टु डिटेल्स अफ कसरी आयो, त्यो इट्स अ डिफ्रेन्ट लेक्चर अल टुगेदर, बट इट केम बेसिकली फ्रम अ इ उ। अ इ उ आर द फन्डामेन्टल भावेल्स अफ एनी ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड। अ इ उ डिफ्रेन्ट फर्म्समा हुन्छ। जस्ट गो ब्याक वान स्टेप। अ जुन एबिसिडी छ त्यसलाई सेम लेटर अल्सो इन डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज आर प्रोनाउन्स डिफरेन्टली। म चाहिँ जर्मन आउँछ, आई क्यान से आबे चेडे ए एफ गे हा इयोट भन्छ, सेम अल्फाबेट। So जस्तो कि मैले भने यो चाहिँ it always remains अ, no matter what language which part of India or Nepal we use, है। त यसमा चाहिँ आएको छ अ इ उ बाट। द्याट इज द फन्डामेन्टल, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ सबभन्दा मुख्य स्वरहरू। अनि अल्सो इट रिप्रेजेन्ट्स, जस्तो कि भने हाम्रो हिन्दुइजम चाहिँ एकदम इन्ट्रिन्जिकली लिङ्क छ। दिस रिप्रेजेन्ट्स लर्ड ब्रह्मा, दिस रिप्रेजेन्ट्स लर्ड विष्णु एन्ड दिस रिप्रेजेन्ट उमापति लर्ड शिवा, है। अनि ठ्याक्क कस्तो मिल्नु भएको भने ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द सस्टेनर अथवा प्रिजर्भर, उमापति महेश द डिस्ट्रोयर। इङ्ग्लिस मान्छेहरू दङ्ग पर्छन्, जेनेरेटर अपरेटर डिस्ट्रोयर, द्याट्स स्ट्यान्ड्स गड, द्याट्स वाट गड स्ट्यान्ड्स फर, जेनेरेटर अपरेटर डिस्ट्रोयर। अ को लामो फर्म हो आ, इ को लामो फर्म हो इ, उ को लामो फर्म उ।
र ईलाई जोड्यो भने साउन्डमा फ्युज गर्यो भने त्यसले जोड्दियो भनेदेखि ए पैदा हुन्छ अ प्लस ई इज ए साउन्ड तपाईहरु मैले जसको अलि इन्ट्रेस्ट छ संस्कृतमा रिसर्च गर्न आई विल बी गिभिङ यु टिप्स कि कहाँ अझ रिसर्च गर्ने स्कोप छ त दिस वीकेन्ड मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन पुट इट अन ए असिलोस्कोप अनि बोलेर माइक्रोफोनमा यसको फर्म हेर्नु होला असिलोस्कोपमा and see what happens if you say O or if you say E, and then what happens if you say A. Basically, you will find if you fuse O and E, you will get A. If you fuse O and U, you will get U. Sorry, O, beg your pardon. O र E मिलाएर O त्यहाँ चाहिँ छ. अनि यसैको लामो फर्म इज I, यसैको लामो फर्म इज औ. तर फरक के छ भने यो चाहिँ फ्युज्ड वर्ड, यो चाहिँ नन फ्युज्ड किन भन्दाखेरि यसको प्रोनाउन्सिएसन I. यो जुन हामीले सिम्बलले देखिरहेको छु इट्स एक्चुअली I. त्यसैगरी यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ औ भनेको त यसलाई भनिन्छ मिश्रित स्वर, यसलाई भनिन्छ अमिश्रित स्वर. यहाँ चाहिँ फ्युज भइसक्यो, यसमा चाहिँ फ्युज भएको छैन. यो चाहिँ अनुस्वार हो यो चाहिँ अ. हाम्रो क्लासिकल म्युजिकमा 7 वटा हुन्छ सप्तक है, त्यसलाई भनिन्छ, त्यसको प्रपर नाउन हो षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद. दिस इज षडज. त ओले चाहिँ त्यहाँबाट आएको ऋषभ षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद. त्यहाँबाट आएको सा रे ग म प ध नि. And then go back to sa. Very go back. The sa re ga ma pa dha ni sa स्वरबाट आएको. तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई थाहा थियो? मलाई त थाहा थिएन. And I only discovered very recently. म फुपूलाई भेट्न अमेरिका गएको थिएँ. उहाँ चाहिँ संगीतकार हुनुहुँदो रहेछ अनि मैले भनिरहेको थिएँ कि मलाई बताउनुस् यो हाम्रो संस्कृतको लिपिबाट यो आएको हुनुपर्छ. उनले भने तिमीलाई कसले भन्न आएको छैन भनेर. एक्ज्याक्टली राइट. यो क्युरियोसिटी कि यो हुनै पर्छ. त यति लजिकल कुराहरु देख्दै जाँदाखेरि अनि थाहा हुन्छ बिस्तारै ए यसो पो रहेछ. कुनै पनि संगीतकारलाई सोध्नु होला कि यो षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद कहाँबाट आएको. दे विल टेल यु दिस इज नथिङ बट अ इ उ ए ओ ऐ औ. क्लासिकल हाम्रो संस्कृतको सुरुवात पनि अल्फाबेटबाट भयो. त यो चाहिँ जति 14 वटा छ, सरी 12 वटा छ. तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईहरु मध्ये कसैले अहिलेसम्म क्वेशन पुट गरेको छैन, बट लेट मी पुट द क्वेशन. यो इज नट कम्प्लिट किनभने त्यहाँ रिड आई वाज गोइङ टु से दैट. थ्यांक यू. लिरी पनि छ. यो चाहिँ मेरो भेरी फर्स्ट भर्सन है. यति भन्दै यो 20 वर्ष अगाडि मैले तयार गरेको. अहिले चाहिँ धेरै रिफाइन छ. त्यो चाहिँ अलि प्रेजेन्ट गर्न टाइम भएन मलाई. तर त्यसमा चाहिँ 16 वटा छ है. भने नि त्यो आई गरेर रि हाल्नुस् अनि 16 वटा हुन्छ. भगवान कृष्णको 16 वटा विभूति मानिन्छ. जससँग यो 16 वटा गुण हुन्छ दे आर देवताज. हाम्रो ह्युमन बिइङसँग चाहिँ 4 वटा गुण हुन्छ रे, क्वालिटी भनौँ न. These 16 represent those 16 gunas of Lord Krishna and Lord Rama naturally. We are still just on I. यो सब कुराहरु हामीलाई कहिले पनि हाम्रो शिक्षा क्रममा, शिक्षा करिकुलममा न त यो इन्क्लुड गरियो न बताइयो. अनि यही कुरा थाहा पाउँदाखेरि मलाई अंग्रेजीमा हामी भन्छौं फ्लावर बास्केट, दाँतो तले उंगली दबाउन. ओ माय गुडनेस, ल थाहै छैन यो सब कुराहरु. अनि अर्कोतिर हामी के गर्छौं? वी आर इन नेग्लेक्टिङ संस्कृत. त्यही मलाई लाग्छ कि भगवानले गल्ती गर्दियो. भगवानले पनि गल्ती गर्दो रहेछ. गलत मान्छेहरुलाई संस्कृति दियो. अहिले रिसर्च यति भइरहेछ युके मा. राइट. सो यति चाहिँ स्वरको अहिले कुरा गरे. अब व्यञ्जनको कुरा गरौँ. सबभन्दा पहिले त 5x5 म्याट्रिक्स यहाँ छ. क ख ग घ च ङ च छ ज ज य ट ठ ड न एटसेट्रा. अनि अघि मैले भनिहालेँ, तपाईले हेरिहाल्नुभयो. गट्रल, प्यालेटल, रेट्रोफ्लेक्स, डेन्टल र बाइलाबियल. त्यही कण्ठ अथवा क वर्ग, छ वर्ग यसो भनिन्छ. यो 5x5 म्याट्रिक्समा अब ध्यान दिनु होला. जो पहिलो मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ प्रोड्युस फ्रम दिस पार्ट अफ द भोकल कॉर्ड. क ख ग घ ङ. अर्को एउटा के नोटिस गर्नु होला, जहिले पनि आवाज सुरु हुँदो रहेछ फ्रन्टबाट अनि बिस्तारो रोटेट गरेर अनि लास्टमा नाकबाट निस्किने. क ख ग घ न.
And there is an absolute systematic way how we pronounce it. Ka, kha, ga, ga, nga. त्यस्तै च palatal है, टच गर्ने प्यालेटलाई, आफ्नो तालुलाई. च, छ, ज, झ, ञ. ट, ठ, ड, ढ, ण. त, थ, एकदम सिस्टमेटिक तरिका. नथिङ ऱ्यान्डम. छँदै छैन. That is 5x5 matrix यो भयो है. यसमा अब if I read it this way, kachatata fa. Let me read it next column. Kachatata fa. Gajatata bha. Gajatata bha. Gajatata bha. Gajatata bha. नयौना नमा. अब एउटा कुरा यसमा ध्यान दिनु होला. यसलाई चाहिँ बोल्दाखेरि मैले इट्स कॉल्ड अंग्रेजीमा नन एस्पिरेटेड अघोष. सेकेन्डलाई भन्छ एस्पिरेटेड, त्यसमा अलिकति हावा जान्छ, अलिकति सास लिनुपर्छ. खफ छफ फ. अनि तेस्रोमा फेरि चाहिँदैन. गजडद भ. यतातिर गट्रल सट्रलको छ, यतातिर फेरि अघोष घोष अघोष घोष है. गजडद भ नन एस्पिरेटेड, गजडद भ एस्पिरेटेड घोष. अनि नयौना नम नेजल. मेरो गुरुजीले मलाई बताउनु भन्थ्यो इफ यु वान्ट टु प्र्याक्टिस योर भोकल कर्ड पर्फेक्टली, ताकि अब म सङ्गीतमा त गइनँ तर जाने भएदेखि दिस विल प्युरिफाई, दिस विल पर्फेक्ट योर भोकल कर्ड. यसो प्र्याक्टिस गर्नुले क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ अनि कचट त प खचट त प गज द भ घज द भ न न म. If you practice it, you यस्तो complete हुन्छ कि you can produce any sound of the world. You must have practiced it quite well. कति बार यो प्रेजेन्टेसन गरिसकेको छु. यस्तो गजबको कुरा छ कि we never knew. हामीलाई कसैले भन्थे प्लिज टेल मी इफ आई एम रङ, कि तपाईहरुलाई थाहा थियो यो सबै थाहा थियो. टेल मी. ज्ञानै थिएन, कसैले बताउँदै बताएन. अब यो चाहिँ यसो हो. अब व्हाट अबाउट हियर अलावा सख क्षेत्र है. यो चाहिँ स्वर हो, भोवेल्स. यो चाहिँ कन्सोनेन्ट्स, व्यञ्जन है. यसमा चाहिँ 33 वटा व्यञ्जन छ बेसिकली अप टु हियर है. 5x5 मैट्रिक्स चाहिँ कति हो? 25 हो. अनि अर्को 8 वटा छ. 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँसम्म आएर सिद्धिन्छ. एक्चुअली व्यञ्जन सिद्धिने त्यहाँ हो. त 33 वटा छ है. कति कोटी देवता छन्? 33. कोटीको एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भाइ. कोटी जुन शब्द संस्कृत शब्द हो त्यसको दुईटा अर्थ छ र हामी चाहिँ बाई मिस्टेक 33 करोड भन्छौँ. देयर आर नो 33 करोड गॉड्स. द्याट्स अ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ड कोटी. कोटीको अर्को अर्थ हो क्याटेगोरी र इङ्ग्लिस वर्ड क्याटेगोरी कम्स फ्रम कोटी. भनेको मतलब 33 थरीको 33 किसिमको देवताहरू छन्. अलिकति मलाई दुर्भाग्य हो, मैले खोजिरहेको थिएँ घरमा, मलाई गीता चाहिएको छ भनेर. त्यसमा चाहिँ भगवान कृष्णले ठ्याक्कै भन्नुभएको छ कि 33 किसिमको, तपाईहरुलाई यादै होला, 12 वटा आदित्य, 11 वटा उ के भन्छ रुद्र भनेर 33 कोटीको अश्विनी कुमार र उ चाहिँ लास्टमा आउँछन्. So these fields represent each of those gods. ठ्याक्कै 33 वटा छ. अनि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल गॉड्सको नगर हो, शहर हो. त्यसकारणले यसलाई देवनागरी भनेको. देवता बस्ने शहर देवनगर. अनि 33 कोटी चाहिँ 33 वटा देवताको यो नगरहरू हो, इन्डिभिजुअल बक्सेस. त्यसको गुणमा जान अभियसली देयर इज नो टाइम फर द्याट. जस्ट तपाईलाई अलिकति जिस्ट दिएको कि यस्तो यस्तो कुरा रहेछ यसमा. त्यसै देवनागरी भने हैन, त्यसै 33 कोटा भने हैन. इट्स अल लिङ्क्ड, इन्टिग्रेटेड सिस्टम, 100% इन्टिग्रेटेड. यहीँबाट हाम्रो नम्बरिङ सिस्टम पनि आउँछ. द्याट्स अनदर टप कम्प्लिटली. यहीँबाट हाम्रो म्युजिक सिस्टम पनि आइरहेछ. यहीँबाट ल्याङ्ग्वेज के भन्छ उद्भवित भइरहेछ. सारा यो बुझ्यो भने यु अन्डरस्टुड द वर्ल्ड, यु अन्डरस्टुड. अब जाउँ अझ पढाइ. अब यो त हो 5x5 ल ठिकै छ, यही चाहिएको थियो. अब यो मैले पिरियोडिक टेबललाई किन राखेको छु यहाँ? व्हाट्स द लिङ्क? बिकज आई कम फ्रम साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्ड. पिरियोडिक टेबल दिमागमा भइरहेको छ अनि कहीँ पनि केही स्ट्रक्चर हेर्न थाल्यो भने खास गरेर अल्फाबेटको अथवा नाउको, अनि वी अलवेज थिङ्क व्हाट हैज गट टु डु विथ पिरियोडिक टेबल. अलि जाउँ न भने यसैमा सिद्धिन्छ. मैले भने नि म अल्फाबेटमै अल्झेर साथ सिद्धियो आजको त. अब
अगाडि जाने सायद मौकै नपाइएला तर यति इन्ट्रेस्टिङ छ एक्चुअली के भनेदेखि यो जुन पिरियोडिक टेबल छ त्यसमा द मेन ग्रुप अफ मेटल्स र नन मेटल्स छ है यो चाहिँ नन मेटलहरू मेटलोइड भनिन्छ नन मेटल्स अनि यो चाहिँ मेटलहरू विच इज यहाँ छ यो कलर त्यति राम्रो आएको छैन मेरो यसमा चाहिँ धेरै राम्रो कलर छ अनि त्यसमा एउटा बिचको ग्रुप छ त्यसलाई मेटलोइड भन्छ यो चाहिँ हो हाम्रो स्वर यो चाहिँ हो व्यञ्जन र यो चाहिँ हो सेमी भावेल्स विच आई एम कमिङ टु नाउ है यर लवर सखस चाहिँ सेमी भावेल्स हो एउटा कुरा जस्ट भेरी क्विकली अलि हिन्ट मात्र दिन्छु संसार हिलियम हैन नाइट्रोजन यो सब पछि भएर गएको तर सुरु भएको किनभने वन एटम वाला हो त्यसै गरी हाम्रो कृष्ण भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ आई एम द अक्षर अ त्यही म खोजौँ भनेर खोजिरहेको थिएँ मलाई पाइएन दुई तीनवटा अलिकति कोट गरौँ भनेर त्यहाँबाट उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ 33 कोटी देवताको एउटा छ श्लोक अनि अर्को छ अक्षरहरूमा म चाहिँ अ हुँ दिस इज द बिगिनिङ अफ एभ्रिथिङ अनि हाम्रो जति पनि साउन्ड छ अक्षरहरू तिनीहरूको जहिले पनि अ हुन्छ क ख च हेर्नुभयो एन्डमा जहिले पनि अ अटोमेटिकली छ भनाइको मतलब बिना अको त तपाईँ केही बोल्नै सक्नुहुन्न त्यस्तो अलरेडी इन्टिग्रेटेड अलरेडी इन्ट्रिन्जिकली इन्क्लुडेड हामी थाहा होस् नहोस् इङ्ग्लिसमा पनि जाँदा पनि त्यस्तै छ दादा अनि यता चाहिँ मैले अलि तल देखाएको छु यसलाई चाहिँ भनिन्छ यहाँले कसरी थाहा होला सायद माहेश्वराणी सूत्राणी जुन हाम्रो अक्षरहरू आयो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो भगवान शङ्करले डमरु बजाएर उहाँले यो एउटा 14वटा सूत्र दिनुभयो जसलाई पढिन्छ ऐ ओण ऋण ऋक ए औ ऐ औ छय वरट रण जब जय भनेर त्यसै 14वटा छ अनि यो निस्केको डमरु बजाएर तपाईले धेरै धेरै धन्यवाद दुई चारवटा राम्रो आयो थियो यो पनि यो हाम्रो डाक्टर रोबर्ट ओपेनहाइमर अलि फिजिक्सका विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुन्छ जसलाई कि फादर अफ न्युक्लियर साइन्स मानिन्छ एटम बम एक्सप्लोड गरेको थियो फर्स्ट टेस्ट मेक्सिको डेजर्टमा गएको थियो त्यो भएको बेलामा यो भिडियो छ तर देयर इज नो टाइम नाउ अथवा तपाईहरुको ब्रेकको भएको बेलामा म चलाइदिन सक्छु त्यो एटम बम विस्फोट गर्दाखेरि उनले चाहिँ गीताको यो श्लोक याद गरेको थियो जसमा कि कृष्ण भगवानले बृहत रूप देखाउनु भएको थियो नि कृष्ण भगवानले विष्णु ठिक छ विष्णु भगवानको अवतार हो अनि उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो कि कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाज भनेर भन्नुभएको छ उनले पढिरहेछ र बाइ द वे फर योर इन्फर्मेसन मैले पाएँ रिसर्च गरेर घागडान साइन्टिस्टहरू चाहिँ सबैले यहाँ संस्कृत आउँदो रहेछ दे क्यान से द श्लोका जस्ट लाइक द्याट म त दङ्ग परेको मलाई थाहा थिएन द्याट वाज टोटली न्यू र सकिङ जस्तो थियो त्यो विद्वानहरूलाई थाहा रहेछ कि संस्कृतमा एउटा यस्तो खुबी रहेछ कि यदि त्यो भाषाको जानकारी छैन भने यो लाइफ इज वेस्टेड ल धन्यवाद है तपाईँ यति बेला नेपाल प्लस युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ यदि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेवैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला।